मुर्शिद सोना 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 मेरा। इसलिए बाबा फरीद ने बड़ी सिंपल जी गल की, बड़ी साधारण जी गल की कि सतसंगत एक आईने की तरह है। तो उन्हें क्या महाराज की मतलब कि सतसंगत आईने की तरह क्यों है? जरा गौर करना, ये बारे एक कलाम अंदर भी आंदा है। की आंदा है कि सतसंगत है आईना, सतसंगत है आईना, बैठ करो श्रृंगार। जरा ध्यान देना, यह बुल्ले शाह का कलाम है। इत्थे बुल्ले शाह अपने कलाम च सतसंगत बारे कहते हैं। जो बाबा फरीद ने किया उही अपने कलाम अंदर साईं बुल्ले शाह भी कहते हैं। इसलिए इत्थों पता लगता है कि गुरु रहबर पीर फकीर चाहे किसी भी समय आन, किसी भी देश में आन, किसी भी एरिए में आन, पर जदों उन्हां दी वाणी निकलती है, उन्हां दे शब्द हुंदे है, तो जरा ध्यान देना, उन्हां शब्दां च बड़ी एकता हुंदी है। क्यों एकता हुंदी है? क्योंकि वो जिस नजारे नूं देख के, वो जिस नजारे नूं देख के बोलते हैं, वो नजारा तो एक है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण इस वेले तुसीं कोई जलंधरों आया होएगा, कोई हिमाचल तो आया होएगा, कोई दसूए तो आया होएगा, कोई हुशियारपुरों आया होएगा, कोई कित्यों आया होएगा, कोई कित्यों आया होएगा। अगर तुहाडी तरफ देखिया जावे तो तुसीं अलग अलग पिंडां तो आए हो, अलग अलग स्थानां तो आए हो, अलग अलग जगह तो आए हो, तुहाडे नाम अलग अलग है, पर सारे एक जगह पहुंचे हो। तो जे तुसीं एक जगह पहुंचे हो और कोई तुहानूं पुछे जाके कि अज सत्संग सुनिया, अज मालका ने किहड़े रंग के कपड़े पाए सी, तो तुसीं सारे ने कहना अज ऑरेंज पाए सी। जरा ध्यान देने, ये नहीं कि तुसीं अलग अलग देश, अलग अलग दिशा तो आए हो या अलग अलग पिंडां तो आए हो तो तुहानूं कोई नज़ारा अलग अलग दिसना है। आए बेशक असीं हज़ारां जगह तो होइए, पर जदों एक जगह उसी जगह पहुंचते हैं तो नज़ारा इक्को ही देखण नूं मिलदा है। इसी तरह जे श्री गुरु नानक देव जी पंजाब च होए, हजूर मुहम्मद अरब च होए, या हजूर गौस अरब च होए, या कबीर साहब काशी च होए, यानी हर गुरु रहबर बेशक अलग अलग जगह सी, पर अगर उन्हां दी वाणी नूं देखिया जावे तां उन्हां सारियां दी वाणी एक दूजे दे नाल मिलदी है, मेल खांदी है। जरा ध्यान देना, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम, तो हजूर मुहम्मद ने अरब अंदर आवाज उठाई कि वाहदहू ला शरीक। हुण एक ओंकार सतनाम और वाहदहू ला शरीक दे विच सिर्फ भाषा का फर्क है, पर अगर इहदा तर्जमा किया जाए, इहदी गहराई नूं देखिया जाए तो अर्थ दोनों का इक्को ही निकलता है। हुण जरा ध्यान देना, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी भी वही नजारा देख रहे हैं जोड़ा नजारा हजूर मुहम्मद साहब देख रहे हैं। क्योंकि भेष अलग हो सकते हैं, देश अलग हो सकते हैं, पर मंजिल तो सारियां दी इक्को ही है। समझना जरा सारे जी मन। इसलिए जे बाबा फरीद ने सतसंगत नूं आईना कहा, तो देखो बुल्ले शाह भी अपने कलाम च सतसंगत नूं आईना कह रहे हैं। और इत्थों यह भी कहना चाहांगे कि संतां दा भेष देख के, संतां दा देश देख के, संतां दी बाहरली रहनी बहनी देख के कदी संतां नूं अलग अलग ना समझो। क्योंकि जिन्हां ने मेहनत करके उस मंजिल नूं पाया है, वो सारियां रूहां इक्को ही मंजिल दियां हकदार है। उन्हां सारियां ने इक्को ही मंजिल नूं पाया है, तो इक्को ही प्रभु का रूप है। पहरावा तो अलग होना ही है, बोलो समझदे हो कि नहीं? भेष भी अलग होना है, शक्ल भी अलग होनी है, क्योंकि परमात्मा जद भी कोई चीज बनाता है तो उहदे वर्गी दोबारा कदी पैदा नहीं होंदी। कई बार कई इंसान कहते हैं कि परमात्मा 7 तरह दी शक्लों के लोग बनाता है दुनिया ते। जरा ध्यान देना, शायद तुहाडे चों भी कोई चीज जीव ये चीज मनता होवे। जरा ध्यान दिओ कि 7 तरह दियां, यानी 7 प्रकार दे, जिद्दां फर्ज करो जे एक बंदा है तो उहदे नाल दे 7 बंदे होर भी परमात्मा बनाता, पता नहीं किहड़े देश चुने। असीं कहंदे नहीं, ये गल बिल्कुल गलत है। परमात्मा जो भी चीज बनाता है यूनीक बनाता है, दोबारा ओहदी कॉपी परमात्मा बनाता ही नहीं है। इसलिए तो इक्को ही वृक्ष तो तुसी सारे पत्ते तोड़ के एक दूजे नाल मिला के देख लो, एक पत्ता दूजे नाल कदी नहीं मिलेगा, ओहदियां रेखावां नहीं मिलणगियां। हुण तुसी किन्ने जीव बैठे हो, सारे अपनी हत्थां दीयां रेखावां देख लो, तुहाडे एक हत्थ दी रेखा तुहाडे दूजे हत्थ नाल नहीं मिलेगी, तुहाडी एक अख दी पुतली दूजी अख नाल नहीं मिलेगी। क्योंकि परमात्मा दा वो ऐसा कारखाना है कि उत्थे जो एक बार बन गया वो दोबारा बनदा ही नहीं है। नहीं तो जरा सोचो
ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਏ, ਰਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਆਏ, ਬੁੱਧ ਵੀ ਇੱਕ ਆਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਦੂਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ, ਤੀਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ, ਚੌਥੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਡਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਭੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਈਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਦਰਪਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਪਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ? ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਰਪਣ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਆਓ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਰਾ ਸਮਝਾਓ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਪੜੇ ਮਾੜੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕੈਪਰੀ ਪਾ ਲਈ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ, ਇਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਕੈਪਰੀ ਪਾ ਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਡੋਰਬੈਲ ਵਜਾਈ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਡੋਰਬੈਲ ਵਜਾਈ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੀ, ਕੈਪਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਗਲ 'ਚ ਟਾਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਟਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੈਪਰੀ ਪਾਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਪਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਤਾਂ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਭਾਈ, ਆ ਕੈਪਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਆ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਵਾਂ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ, ਟਾਈ ਲਾਣੀ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੇਟਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ, ਪਰ ਟਾਈ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਟਾਈ ਲਾ ਲਓ ਗਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਤਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਟਾਈ ਗੱਲੀ ਪਾ ਲਈਏ।
क्योंकि कुछ ना कुछ तो अच्छा लगे। जरा ध्यान देना। इसलिए बंदा की करता है कि जे टाइम थोड़ा भी होवे तो बंदा कहना कुछ ना कुछ तो तैयारी मैं फटाफट कर ही लवां। इसलिए घर दे विच किसी ने आना होवे या बंदे ने किते जाना होवे, किसी फंक्शन च, किसी शादी च या किसी पार्टी च, तो बंदा आईने मोरे जरूर जाता है। बोलो समझदे हो कि नहीं? शीशे मोरे बंदा जरूर जाता है। वो तैयारी की गल छड्डो, उदा भी बंदा घर च तुरिया जाता शीशे नूं जरूर देखदा किदां दा लग रहा मैं। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ बैठे हो नहीं तो आप विचार करके देख लो, जे कभी शीशे मुरे नंगो तो शीशा देखते हो कि नहीं कि मैं किदां दा लग रहा हाँ। क्योंकि बंदे नूं अपनी तैयारी की फिक्र हुंदी है, अपने आप की फिक्र हुंदी है कि दूसरे ने मैनू देखना है, मैं देखण नूं अच्छा लग रहा हाँ या नहीं। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो कमी नूं मैं दूर करा। जिस तरह दुनिया वास्ते तैयार होने दे लई सानू शीशे की लोड़ है, जिस तरह दुनिया नू मिलना है, रिश्तेदारां नू मिलना है, सज्जना मित्रां नू मिलना है, दुनिया नू मिलने वास्ते सानू तैयार होने दे वास्ते शीशे की जरूरत है। इसी तरह जिन्हां रूहां ने परमात्मा नू मिलना है उन्हां नू तैयार होने वास्ते सत्संग रूपी शीशे की जरूरत है। जरा समझो सारे जी। बिना मिरर तो ऐसी अपने आप नू पार्टी वास्ते तैयार नहीं कर सकते, अपने आप नू शादी वास्ते तैयार नहीं कर सकते। इसी तरह बिना सत्संग रूपी शीशे तो असी अपने आप नू परमात्मा दे वास्ते तैयार नहीं कर सकते। क्योंकि सत्संग विच बैठ के ही बंदे नू अपनी कमियां दा पता लगता है। मैं तो भुल किथे हो रही है, मैं चूक किथे रहा है। और सब तो बड़ी कमी तो इंसान दे अंदर यही है, कभी गौर करना, सब तो बड़ी कमी तो इंसान दे अंदर यही है कि जिस परमात्मा ने जन्म दिता, जिस प्रभु ने जिंदगी दी, जो सानू चला रहा है, जो साडे अंदर बैठा बोल रहा है, ऐसी कदी ओनू जानने की कोशिश ही नहीं की कि साडे अंदर बैठा ये बोल कौन रहा है, ये सानू चला कौन रहा है। कदी ओनू समझने की कोशिश की नहीं। पूरी जिंदगी बीत गई। किसी की उम्र इत्थे किन्ने जी बैठे है, किसी की उम्र 35 साल होएगी, किसी की 40 साल होएगी, किसी की 25 साल होएगी, किसी की 20 साल होएगी। जरा आप ही अपने आप को पूछ के देखो कि मेरी जिन्नी भी उम्र है, इन्नी उम्र दे विच कदी मैं ये जानने की कोशिश की कि मैनू चला कौन रहा है, मेरे अंदर बोल कौन रहा है। क्योंकि शरीर नहीं बोलता, ये कोई होर ताकत है जिहड़ी अंदर बैठी बोल रही है। ये कौन है? तुसी जिन्ने भी जीव बैठे हो, एक भी जीव अपने आप को पूछ के देखो, एक भी जीव ऐसा नहीं होएगा जिहड़ा कहेगा कि मैं कोशिश की है। पर नहीं, बंदा कोशिश करता नहीं है। बंदे की कोशिश हुंदी है मकान नू सुंदर बनाने दी, बंदे की कोशिश हुंदी है कारोबार नू अगे ले जाण दी, बंदे की कोशिश हुंदी है अपने बच्चों नू अच्छी जिंदगी देण दी, अच्छी पढ़ाई कराण दी। यानी सारियां कोशिशां बंदे दियां बाहर ही है। साडे अंदर बैठा कौन बोल रहा है, साडे अंदर बैठा कौन चला रहा है, उन्होंने कदी समझण दी असीं कोशिश कीती ही नहीं। इसलिए पूछ के देखो तुहाडी कितनी उम्र है, जरा ध्यान देना। कई बार तो देखा है कि बंदे की उम्र ज्यादा होंदी फिर भी बंदा थोड़ी दसदा है। कहते नत्थू लाल की घरवाली का ऑपरेशन होना सी, ऑपरेशन तो पहला डॉक्टर ने नत्थू लाल की घरवाली नूं उम्र पूछया कि तुहाडी उम्र कितनी है। कहते जी मेरी उम्र 25 साल। वो कहता मैडम उम्र सही दस्यो क्योंकि तुहानू बेहोशी का टीका लगाना है, जिहड़ी बेहोशी का टीका लगता है ना उम्र के हिसाब नाल लगता है। इस करके उम्र सही दस्यो क्योंकि ऑपरेशन तुहाडा लंबा चलना है। अगर तुसी उम्र अगे पिछे दसी तो फिर खतरा भी हो सकता है। कहती अच्छा, फिर कहती 40 साल कर लो है। कहते हुणे तो 25 साल दसी सी, हुणे 40 साल हो गई। कहता मैडम फिर सोच लो एक बार, क्योंकि ज्यादा दसूगे तो डोज वध जाना है, घट दसूगे तो जो डोज घट जाना है। इस करके जिन्नी तुहाडी उम्र है उहदे मुताबिक ही दवाई देनी पैंदी है। जिहड़े डॉक्टर बैठे उन्होंने पता होएगा कि वह मरीज का वेट देखते, मरीज की एज देखते हैं। जे बच्चा है तो बच्चे नूं उहदे हिसाब नाल डोज दी जाती है बेहोशी की, तो जे बंदा मतलब मैच्योर है तो उन्होंने उस हिसाब नाल डोज दी जाती है। इसलिए उन्होंने कहा मैडम फिर सोच लो, क्योंकि बाद जो कोई अभी नवी हो गई तो फिर साडे ते ना करियो कि मैनू कुछ हो गया। कहती अच्छा फिर इदां दी गल है, ज्यादा खतरा है। वो कहता खतरा, कहती फिर 49 कर लो। वो कहता हुणे ही 25 सी, हुण 40 हो गई, हुण 49 हो गई। क्योंकि लेडीज नूं बड़ी फिक्र हुंदी है उम्र दी कि साडी उम्र ना बहुता पता लगे। सो वही नत्थू लाल दी घरवाली कर रही है। फिर डॉक्टर ने कहा तो मैडम फिर सोच लो, लास्ट बार
क्योंकि फिर तो टीका लग जाना है और तुसी बेहोश हो जाना। कहती जी डॉक्टर साहब इदा करो हुण चाहे टीका ला के मेरी जान ही निकल जाए पर 49 तो नहीं बधना, क्योंकि हुण असली उम्र दस दी फिर तो चक्कर ही पै जाना है। 49 तो नहीं बधना मैं, चाहे हुण मर ही जावां। हुण इदां दी हालात भी हुंदी है। पर असीं तुहानूं इत्थे कहांगे तुसीं किसे नूं नहीं दसना अपनी उम्र बारे, तुसीं किसे नूं नहीं दसना अपनी उम्र बारे, तुसीं सिर्फ अपने आप नूं पुछना है अंदरों कि मेरी कितनी उम्र है। और यह सवाल करना है जदों उम्र हरेक नूं अपनी उम्र का पता है मेरी कितनी उम्र है, मैं कितने सालों का है। और जदों अंदर आवे कि मेरी इन्नी उम्र है तो उहदे नाल ही दूजा सवाल अपने आप नूं पुछो कि इन्नी उम्र विच मैं अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा नूं जानण दी किन्नी क दिलों कोशिश कीती है, किन्नी क दिलों कोशिश कीती है। जिन्नी कोशिश मैं दुनिया की खातर की, पदार्थों की खातर की, संसार की खातर की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कभी 5% भी ज्यादा कहता 2% भी कोशिश की अपने अंदरले प्रभु ਨੂੰ जानने वास्ते नहीं। सारी कोशिश सारी जिंदगी बस बाहरली दौड़, बाहरली दौड़, बाहर डिग्रियां लैनियां है, बाहर कामयाब होना है, बाहर अच्छी नौकरी चाहिए, कमाल की गल है। बंदा जिन्नियां मर्जी डिग्रियां ले लवे मरना है, बंदा जिन्ने मर्जी उच्चे मकान खड़े कर लवे मरना है। इसलिए जानो पहला अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा नूं के अंदर बोल कौन रहा है। और एक गल याद रखना, साडे अंदर बैठा सानू कौन चला रहा है। अगर असीं ये जानने की कोशिश ना की तो असीं बच्चों तो भी गए गुजरे हाँ। क्योंकि एक छोटे बच्चे नूं भी देखो, जिन्हां दे घरां 'च छोटे बच्चे है या जिन्हां ने अपने छोटे बच्चों को देखा है, क्योंकि कई बार बच्चे हुण बड़े हो गए हैं पर बचपन चो तो गुजर रही है, तो हरेक बच्चे की तकरीबन आदत होंदी है कोई चीज़ देखता है ना, कोई खिडौना देखता है, कोई कार देखता है, गुड़िया देखता है, तो खोल के अंदर देखने की कोशिश जरूर करता है कि इहनूं चला कौन रहा है, इहदे अंदर कौन चला रहा है। जिहदा नथू लाल बच्चा सी 12 साल की उम्र, वो घड़ी वाल देखता हुंदा सी कि घड़ी चलती है, 1 वज गया, 2 वज गए, 3 वज गए, 4 वज गए, 5 वज गए, हमेशा सूइयां नूं घुमदा देखदा सी। उहदे मन 'च सवाल सी इहदे अंदर बैठा चला कौन रहा, इहनूं ये चलदी किदां है। कहंदे 10 साल की उम्र चलदी किदां है, मन 'च बड़ा सोच। कई बार कोशिश की पर माँ बाप ने झिड़क देना, ओए की देखदा है। कई बार लाण की कोशिश की पर माँ बाप ने दबका मार देना। एक दिन बाप काम ते गया है, माँ गुआंढियां दे गई है, नथू लाल घर च कल्ला, और कुदरत रब दी घड़ी बंद हुई, घड़ी बंद हो गई, सैल मुक गया उसका। नथू लाल नूं फिक्र हुई बच्चे नूं कि घड़ी चलदी चलदी बंद हो गई, कारण की इहनूं चलाण वाला कौन है ते बंद किदां हो गई। कहंदे बड़ी मुश्किल उन्हां टेबल खिंच के धक्का ला के कंध नाल लाया, फिर टेबल ते चढ़ के डंडा लैके फसा फसू के घड़ी थले सुट्टी, घड़ी थले सुट्टी और पिछे नट जे खोल के देखने लगा चलाण वाला कौन है और बंद क्यों हो गई है। जदों नट खोल के देखिया कि बंद हुई है तो हुण घड़ी सी, घड़ी विच एक मच्छर मरिया पिया सी। कहंदा लै इहनूं चलाण वाला बंदा ही मरिया पिया है, कहंदा चलाण वाला बंदा ही मरिया पिया है, तां ही तां घड़ी बंद हो गई। कोई नहीं हुणे ही फड़ के नवां बंदा जींदा च पांदे आ। कहंदे मच्छर लभ रिहा नथू लाल कि कोई जींदा मच्छर फड़ा ते च पा देवां तां कि घड़ी दोबारा चले। हुण सानू नथू लाल दी गल सुन के हसी जरूर आएगी, पर उहदे नाल नाल एक गल ये भी कहांगे कि हसी तां जरूर आएगी, पर इहदे नाल नाल एक सानू ये भी विचार जरूर करना चाहिए है कि साडे तो चंगा तां नथू लाल है, जिहड़ा कम से कम ये जानना तां चाहता है कि इहनूं चला कौन रहा है। असीं तां कदी कोशिश ही नहीं की कि मैनूं चला कौन रहा है। कह देंगे परमात्मा चला रहा है, पर जे परमात्मा चला रहा है है कैसा, ओदा की आनंद है, ओदा की नजारा है। सिर्फ मन के बह गए परमात्मा चला रहा है। बोलो समझते हो कि नहीं। जिस तरह जरा ध्यान देना सारे जी, ये कोई कह दे ताजमहल बहुत सुंदर है, मन के बह जी हाँ ताजमहल बहुत सुंदर है, भाई बहुत सुंदर है ताजमहल, अजूबा है, अजूबा 7 अजूबियां जो ताजमहल का नाम है, बड़ा सुंदर है। कोई पूछे देखिया कदी, नहीं तू दस दिता बड़ा सोहना है, तो हुण देखण दी लोड़ की है। तू दस दिता बड़ा सुंदर है तो मैनू देखण दी की लोड़ है, मन लिया बहुत सुंदर। तो जरा गौर करना, एक बंदा मन के बैठ जाता है कि बहुत सुंदर है, और एक बंदा कहता है कि अच्छा सोहना है, तो कोई गल नहीं ठीक है सोहना है, पर असीं जाके देखांगे कि कितना क सोहना है। और जो बंदे ने जाके देखना है वो बंदा घर बैठा मन के बह जावे, वो नजारा वो इंसान नहीं लै सकता जो जाके देखता है। इसी तरह ऐसी जिन्ने भी जीव बैठे हैं
ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਕੈਸਾ? ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸਫਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਹਾਲੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੱਛਰ ਹੀ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮੱਛਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੱਥ ਕੀ ਆਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ? ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਸੀ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिहड़ा इंसान कोशिश करता चला जावे, ठीक है, एक बार ठोकर लगेगी, दो बार ठोकर लगेगी, तीन बार ठोकर लगेगी, पर जिहड़ा बंदा ठोकरां दी परवाह ना करदा होया कोशिश करदा चला जांदा है, करदा चला जांदा, एक दिन मंजिल भी ओनू जरूर मिलदी है। तां जिहड़ा ठोकर खा के ही बैठ जावे वो कदी मंजिलां तक नहीं पहुंचदे। बोलो समझ आ रही कि नहीं? ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੰਡੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਬੜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭੇ ਤੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਡਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੰਡਾ ਲੱਗੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲੇ, ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਕੀ, ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਡੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਦਿਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੈ, ਹਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ ਗਈ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਖੁੱਲ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਹੱਥ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹੱਥ ਹੈ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਅਗਰ ਹੱਥ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਰੋ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੌੜ ਲਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਆਈਨਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਮਿਰਰ, ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਆਈਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਮਿਰਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ, ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ? ਦੁਲਹਨ 19 ਡੇਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੋਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ
ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫੇਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੇਰੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਆਈਨੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਯਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਆਈਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਐ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਐ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਐ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਐ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ में बैठ के मन के छोड़ विकार। ਇਹ ਮਨ ਚ ਬੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਤ ਸੰਗਤ में बैठ के मन के छोड़ विकार, बां पकड़ फिर ले चले गुरु साहिब के दरबार। इसलिए इत्थे दसिया कि संतां दी संगत च बैठ, संतां दा संग कर, ताकि तेरे अंदरले विकार दूर होण, तेरे अंदरलियां कमियां दूर होण, तेरे अंदर जो बुराइयां भरियां होईयां है वो विकार तेरे खत्म होणगे, तेरा अंदर साफ होएगा। तो जदों संतां ने देखना है, वो सतगुर ने देखना है कि एदा हिरदा साफ हो गया, एदे विकार दूर हो गए, तो फिर उन्हें बाह फड़नी है और सानू उस परमात्मा दे, उस सच्चे साहिब दे दरबार ले जाना है कि चल हुण तू इस लायक हो गया। जिदा दसिया ना, फिर मेकअप करने वाला देखता हुण रेडी है, हुण ले चलिए इसनू। इसी तरह सतगुर देखता हुण आत्मा रेडी है, हुण आत्मा तैयार है, हुण आत्मा ते कोई कर्मां दी मैल नहीं है, हुण इस आत्मा ते कोई पापां दे धब्बे नहीं है, हुण इस लायक हो चुकी है कि अपने मालिक नू मिले। तो फिर वह बाह पकड़ के उन्हें लै चलदे है। और ये फेर ही होएगा अगर सतसंग विच बैठांगे, संतां दे वचन सुनांगे। अगर घरां च ही बैठे रहे, कम्मां कारां च ही बैठे रहे, उत्थे ही फसे रहे, तो फिर साडे विकारां नूं किहना दूर करना, साडा शिंगार किहना करना है। इहनूं इदां समझ लो, इहनूं इस तरह समझ लो कि बंदे ने मेकअप करवाना होवे ना, तो उत्थे जाना ही पैंदा जिथे मेकअप हुंदा है, घर बैठिया कोई तैयारी नहीं हुंदी। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए जे असीं भी परमात्मा नूं पाना चाहते हैं, परमात्मा नूं पाण वास्ते तैयार होना चाहते हैं, तो फिर सानू उत्थे जाना पएगा जिथे संत बैठे सानू प्रभु दे वास्ते तैयार करते हैं, जिथे संत बैठे सानू प्रभु दे प्रेम दे रंग च रंगते हैं, जिथे संत सानू ओ रंग चढ़ाते हैं जो साडे परमात्मा दा रंग है, जो प्रभु दा रंग है और जो ओनू पसंद आवे। अगर ओ रंग चढ़वाना है, प्रभु दी पसंद दा रंग, उस मालिक दी पसंद दा रंग, तो फिर तो संतां कोल जाना ही पएगा। इसलिए बाबा फरीद ने कहा कि संतां दी संगत फकीरां दी सोबत आईने दी तरह है, क्योंकि सतसंग रूपी आईने दे सामने जदों असीं बैठते हैं, संतां दे सामने जदों बैठते हैं, तो फिर सानू अपनियां कमियां दा पता लगदा है, फिर उन्हां कमियां दा सुधार संत करदे है, उन्हां कमियां तो सानू बचांदे है, सानू सोझी दिंदे है, ज्ञान दिंदे है। और जदों ज्ञान दी प्राप्ति हुंदी है तो बंदा अपनियां बुराइयां दा त्याग करदा चला जाता है। ये गल याद रखना सारे जी कि जदों संत समझाते हैं ना, जिदा फर्ज करो कि एक बंदे नूं पता नहीं है हाथ च पत्थर इकट्ठे करके तुरिया है और वो सोचता हीरे है, पर कोई जोरी मिले और जोरी कवे ओ भाईया की हत्थ फड़िया होया है, ये हीरे थोड़ी है, तो पत्थर है, ये तेरे किस काम दे। तो जदों ओनू इस चीज का ज्ञान हो गया तो फिर छुड़ाण की लोड़ नहीं है, वो अपने आप ही पत्थर सुट दिंदा है कि भाई हुण पता ही लग गया ये बेकार है, किसी काम दे नहीं है, छड्डो इसनूं, हुण ये थोड़ी किसी ने मुट्ठी चों खोना है। जरा ध्यान दिओ कि जिद्दां ही इंसान नूं पता लगदा आ कमी है, आ बेकार है, ये व्यर्थ है, जिद्दां ही उहदा ज्ञान होया वो चीज अपने आप छुट जांदी है। संतां दी संगत च बैठदे हैं, संतां दे वचन सुनदे हैं, जिद्दां जिद्दां इंसान नूं पता लगदा नशे बेकार है या आ बुराइयां इन्हां नूं छड्डो, ये तुहाडे जीवन नूं बर्बाद कर रहीआं है, तो इंसान नूं जदों एक ज्ञान होना शुरू हो जाता तो इंसान अपने आप ही वो नशियां चों, बुराइयां चों, माड़े कम्मां चों निकलता चला जाता है, क्योंकि संतां ने समझाना है। जिस तरह असीं वो लंदन बारे दसीदा ना कि साडा लंदन में सत्संग सी, उत्थे जिस घर दे विच सत्संग हो रहा सी तो उत्थे जीव
इकट्ठे होए और एक ऐसा आदमी वो भी आके सत्संग च बैठा जो मतलब बहुत संगत सी जो पहली बार सत्संग सुन रही सी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਅੱਜ ਕੀ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੀਵ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸਤਸੰਗ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇਦਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਗਿਆ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਔਰ ਖੜ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਔਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਦਿਲ ਤੇ ਐਸੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੂਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੀਅਰ ਦੇ ਕੈਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਅਰ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੈਨ ਚੱਕ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਅਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ, ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਝਾਣਾ। ਕਈ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੀਏ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਏ ਸੀ ਰਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਸੰਤ ਰਮਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਰਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਹੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਸਧਾਰਨ ਰਮਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਏ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਧਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸੰਤ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਗਏ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, 3 ਸਾਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਔਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਸੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਲੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਲੈ ਦੋ ਬੋਲ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਧੰਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਧੰਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀਵ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਧੰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਸੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਪਈ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਵਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਧੰਨ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮੁੱਕਿਆ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਸੀਏ ਕਿ ਉੱਠੋ ਬਈ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰੋ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਬਸ ਸੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਦੌੜ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਦੌੜ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਦਲੇ, ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਪੇੜ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਢੀਠ ਹੋ ਤਾਂ ਢੀਠ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਖੋਲੂਗੇ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਗੇਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਜਾਗੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਆਈਨਾ, ਬੈਠ ਕਰੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਆਈਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਆਈਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਨਾ ਦੇਈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਔਰ ਹੱਥੋਂ ਉੱਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾ ਨਾ ਪਾਵੇਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਆਈਨਾ, ਬੈਠ ਕਰੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਹੁਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਆਈਨਾ, बैठ करो श्रृंगार, पांव में झांझर प्रेम की, गले सिदक का हार। कि पैरां च पानी है तो प्रेम दी झांझर पा लै। जिदा बुल्ले शाह ने प्रेम दे घुंघरू पाले सी, इश्क दे घुंघरू पैर च पाले सी, और कहंदे भी है कि पैरे इश्क दी झांझर पा के, गल प्रेम दी माला पा के मैं अगे सोने यार दे नचा। जरा गौर करना, वो कहंदे नूं पैरी इश्क दी झांझर पा लई, प्रेम दी झांझर पा लई। इस करके इत्थे यही गल
बुल्ले शाह दसदे है, सत संगत है आईना बैठ करो श्रृंगार, पांव में झांझर केड़ी पानी है? प्रेम दी। पांव में झांझर प्रेम की और गले सिदक का हार। सिदक यानी विश्वास, यकीन, भरोसा। भरोसा ऐसा होवे कि माड़ियां माड़ियां गल्लां ते भरोसा बंदे दा डोलदा फिरदा है, वो विश्वास है, वो सिदक नहीं है। ये गल याद रखना, सिदक और विश्वास च यही तो फर्क है। विश्वास बंदा हरेक ते कर लेंदा है। विश्वास असी किहनूं कहंदे हैं? असी दुकानदार को सोना खरीदण गए, हुण दुकानदार सानू दसदा है कि 22 कैरेट का सोना, असी खरीद के ले आंदे, सानू विश्वास है कि दुकानदार ते विश्वास है, साडे नाल धोखा नहीं कर सकदा। इसलिए किसी नूं डॉक्टर ते विश्वास है कि इहदे को दवाई खानी है, मैनूं इहदी दवाई ते विश्वास है। इसलिए विश्वास कई जगह होंदा है, पर सिदक, सिदक वो चीज है जो परमात्मा नाल या संतां सतगुरां नाल जुड़दी है। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि विश्वास विच इंसान सिर्फ यकीन करता है, पर सिदक विच इंसान दा सिर भी झुक जाता है। जिथे सिर झुकदा है उत्थे जो हुंदा है वो सिदक है। इसलिए बुल्ले शाह कहंदे तेरे अंदर सिदक होना चाहिए है कि माड़ियां माड़ियां दुखां तकलीफां परेशानियां दी हवावां ਉਹ परमात्मा दे प्रेम नूं, ਉਹ मालिक दे प्रेम नूं या ਉਹਦੇ रंग नूं उतार ना देण। जे माड़ियां माड़ियां तकलीफां दुखां दियां हवावां तेरे उपरों प्रभु दे प्रेम दे रंग नूं उतार देण तां समझ ले तेरा रंग ही हाले कच्चा है। क्योंकि पक्के रंग इन्नी जल्दी नहीं उड़दे। बोलो समझदे हो कि नहीं? पक्के रंग इन्नी जल्दी नहीं उड़दे, और जिहड़ा रंग जल्दी उड़ जावे फिर वो रंग ही कच्चा है। इसलिए दसिया बुल्ले शाह कहंदे पैर 'ਚ झांझर पानी है तो प्रेम दी, क्योंकि जदों प्रेम की झांझर पा के क्षण क्षण वो प्रेम की आवाज आएगी तो परमात्मा फिर द्वार खोलेगा कि कोई मेरा प्यारा द्वार ते आया है। बोलो समझदे हो कि नहीं? कोई मेरा प्यारा द्वार ते आया है। वो प्रेम दियां झांझरां दी छणकाहट ही परमात्मा नूं अपने वल खिच लैंदी है। इस करके पैरी पाओ प्रेम की झांझर और गल च पाओ सिदक दा हार। यकीनी, भरोसा, विश्वास, सिदक, ਇਹਦਾ हार पाओ कि मैनू अपने मालिक ते पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। दुनिया जो मर्जी कवे, मैनू लखा दुनिया एक पासे हो जावे पर मेरा मालिक एक पासे होवे तां भी मैं लखा दी नहीं सुननी, मैं सुननी है तो सिर्फ अपने मालिक दी। पर जे इंसान उस मालिक दी, हुण असीं कुछ कहिए उहनूं सुणीए ना, दुनिया कुछ कवे उहनूं सुन के मन लईए, तो ਇਹਦਾ मतलब हाले सानू मालिक दे प्रति ਉਹ सिदक, ਉਹ यकीन, ਉਹ भरोसा, ਉਹ प्रेम है ही नहीं। इसलिए सिदक, यकीन दा हार गले च पा लो, ऐसा हार कि गर्दन तो उतर जावे पर इस सिदक दा हार कदी तुहाडे गले चों कोई उतार ना सके। चाहे सारी दुनिया मिल के भी जोर ला लावे तां भी तुहाडे सिदक दा हार एक कदी उतरे ना तुहाडे गल चों। इसलिए तो सरमद ने गर्दन लहा लई पर अपने हार नूं उतरन नहीं दिता। इस सिदक दे, ए विश्वास दे, ए प्रेम दे हार नूं उतरन नहीं दिता। तबरेज ने चमड़ी लहा लई, मंसूर ने हथ पैर कटा ले, अखां फुड़वा लईयां, जवान कटवा लई, कन कटवा ले, पर अपने इश्क नूं, प्रेम नूं, ओ हार नूं उतरन नहीं दिता। ऐसा सिदक होवे साडे अंदर। इसलिए ये श्रृंगार वो है, जरा समझना, जिहदे नाल परमात्मा ने खुश होना है। नहीं तो तुसीं की सोचदे हो कि ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾ ਲਈਏ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਓ में झांझर प्रेम की, गले सिदक का हार, सबर के कंगन पाई के पहुंचा यार के द्वार। ओ बुलिया सतगुर नदर की तब पाया करतार। इसलिए बुल्ले शाह दसदे हुण झांझर प्रेम दी, हार सिदक दा और हत्थां च कंगन सबर दे। क्योंकि आशिकां दे अंदर सबर होना भी बहुत ही जरूरी है। जिन्हां दे अंदर सबर नहीं है उन्हां वास्ते द्वार नहीं खुलदा, यह भी गल याद रखना। क्योंकि परमात्मा दा द्वार है, उत्थे तां इस तरह बैठना पैंदा कि हुण चाहे ये जान रवे या जावे, हुण जद तक द्वार नहीं खुलना मैं उठना नहीं है। जिद्दां भगत धन्ने की कहानी तुसीं सुनी ना, दरवाजा बंद कर लिया और 3 दिन अंदर भुखा प्यासा ही रहा। घरदियां ने बाहरों कहना दरवाजा खोलो, भोजन तां खा लै। भोजन की थाली फड़ लई, ठाकुर दी वो पत्थर दे अगे रख दी, जो कि तरलोचन भगत ने उदां ही दे दिता सी गांव के बदले।
ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਤਾ ਪੱਥਰ, ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਥਾਲੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਲੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਠਾकुर ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਨਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਲਮੇ ਕਲਾਮ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੇਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਥਾਲੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਠਾकुर ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰਲੋਚਨ ਰੋਜ਼ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਠਾकुर ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਠਾकुरा ਭੋਗ ਲਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਵੇਰ ਬੀਤੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਬੀਤੀ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਨਾ ਠਾकुर ਬੋਲੇ ਨਾ ਠਾकुर ਖਾਵੇ। ਤਾਂ ਧੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੰਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਨਾ ਠਾकुर ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਧੰਨਾ ਖਾਵੇ। ਤਾਂ ਧੰਨੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਠਾकुर ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਧੰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠਾकुरा ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਲੈ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਠਾकुर ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਧੰਨਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਪਾਈਏ। ਪਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਧੰਨੇ ਦੀ ਰੀਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਲੱਪਿਓ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਸਿਰ ਮਾਰ ਲੱਪਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰ ਮਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਜਲਦੀ ਆ, ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲੈ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਾਕਈ ਸੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਪਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਬਸ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਹਵਾ ਚੁੜ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਧੰਨੇ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਆਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਆਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ 1 ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਲਿਆ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਲਿਆ, 20 ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਓ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਦੇਵੇ।
ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੇਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਕੀਰਾ ਫਕੀਰੀ दूर है, जितनी क लंबी खजूर है, चढ़ चाहे तो चाखे प्रेम रस, गिर जाए तो चकना चूर है। ये बड़ी मेहनत की गल है, इसलिए सबर होना जरूरी है, साडे अंदर यकीन होना जरूरी है कि जे मैं बेनती की तो कृपा मेते होएगी। और याद रखो, जिन्हां अंदर सबर है, यकीन है, फिर कदी मालिक दे घर चों खाली भी वो नहीं जाते। इसलिए समझना सारे जीव, क्योंकि डॉक्टर ने तो साडे शरीर नूं देख के इलाज करना है, पर वो फकीरां ने तो साडे कर्मां नूं देख के वो इलाज करना है। इसलिए उत्थे ज्यादा मेहनत की जरूरत होंदी है। सो सबर होना जरूरी है। इसलिए बुल्ले शाह कहते जे रब नूं पाना है, प्रभु नूं पाना है, तो तेरे अंदर सबर होना जरूरी है, प्रेम होना जरूरी है, सिदक होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा, पाँव में झांझर प्रेम की, गले सिदक का हार, सबर के कंगन पाई के तब पहुंचा यार के द्वार। जे हुण यार दे द्वार ते जाना, वो सच्चे मालिक दे द्वार ते जाना है, तो जरा टटोलो, जरा देखो अपने आप को कि पैरों 'च प्रेम की झांझर है, या असीं आ दुनिया दे ही हार श्रृंगार करके दुनिया नूं ही खुश करन लगे हुए हैं, दुनिया नाल ही प्रेम कर करके जिंदगी गुआ रहे हैं। कि है प्रभु दे प्रेम की झांझर है, उस मालिक दे प्रेम की झांझर है पैरां 'च? कि गल विच सिदक दा हार है? कि हत्थां 'च सबर दे कंगन है? अगर है तो फिर तुसी लायक हो उस परमात्मा नूं पाण दे। अगर नहीं है तो यदा मतलब हाले असी चाहे जिन्ने मर्जी तीर्थां ते चले जाइए, जिन्ने मर्जी असी मंदिरां च चले जाइए, जंगलां च चले जाइए, जे हाले तक ये तिन्ने चीज़ां साडे अंदर नहीं है तो असी उस लायक होए ही नहीं है कि असी उहदे तक पहुंच सकीए। इसलिए कहंदे सतसंग, बैठ इस आईने दे मोरे और एक कमियां नूं दूर कर, पा लै सतसंग रूपी आईने दे सामने बह के अपने पैरों 'च प्रेम दी पायल, पालै सतसंग रूपी आईने दे सामने बैठ के गले 'च सिदक दा हार, पालै सतसंग रूपी आईने दे विच बैठ के ओदे कोल बैठ के अपने हत्थां 'च सबर दे कंगन, क्योंकि जे इत्थे ना पाए तो फिर होर किते तुसी पा ही नहीं सकते। इत्थे श्रृंगार ना कीता सतसंग विच आके, उस मालिक दे घर च आके, तो फिर होर कित्थे श्रृंगार करना? दुकानां ते बह के करना है, बाजारां 'च घुम के करना है, खरीदारियां करदे करना है, धंधे करदे करना है, मतलब कामकार करदे करना है? नहीं, उत्थे तो हो ही नहीं सकता। जिहड़ा इत्थे बह के ना कर सकिया मालिक दे घर जाके, उन्हें होर किते की करना है। इसलिए अवसर है, ये मौका है। सत्संगत है आईना, बैठ करो श्रृंगार, पाँव में झांझर प्रेम की, गले सिदक का हार, सवर के कंगन पाई के पहुंचा यार के द्वार, बुलिया सतगुर नदर की। इत्थे बुल्ले शाह ने मुर्शद किया है, पर सानू सतगुर, क्योंकि मुर्शद और सतगुर विच कोई अंतर नहीं हुंदा। जदों मुर्शद कहिए तो लोग कहते मुसलमान, बड़ी हैरानी की गल है। जदों साडा कोई होर तोड़ नज़र नहीं ना आंदा, किसी नूं कोई साडियां गल्लां दा तोड़ नहीं नज़र आंदा, तो लै वो तो मुसलमान है, इस करके मुसलमानां मगर लगा है। तेरा गौर करना, पर इत्थे किहड़ा तुहानूं कलमा पढ़ाया जांदा, किहड़ी तुहानूं नमाज पढ़ाई जांदी ਜਿਹੜੇ मुसलमान? एक पिंड है, उत्थे गुरुद्वारे साडा सत्संग हुंदा है, नाम नहीं लेना चाहते असीं, पर ਜਿਹੜੇ जी बैठे वो समझ ही जाणगे। उत्थे गुरुद्वारे अंदर पंडाल लगता है साडा, असीं 2 वारी गड्डी 'च बह के पंडाल दे लागे गए, तो जदों सत्संग वास्ते गए, 2 वारी उत्थे सत्संग होया पहला, तो फिर पिंड वालियां ने सानूं कहा, मालको जिहड़े उत्थे गुरुद्वारे दी कमेटी वाले है ना, जिहड़ा मेन उत्थे ग्रंथी है, वो कहंदा लै ये संत तां मुसलमान है, तां ही गुरुद्वारे दे गेट 'च गड्डी 'च बह के आंदे है, उतर के नहीं आंदे गेट तो बाहर, ये मुसलमान है। तां अगली वार नूं असीं कहा घरों ही तुर के चलदे भाई, ठीक है, फिर गड्डी 'च क्यों उत्थे जाना, घरों ही चलदे है। पर असीं देखिया कि उहदी अपनी गड्डी अंदर खड़ी है, असीं कहा हुण ये दसो कि अपनी गड्डी नूं धक्का ला के अंदर बाड़दा जे विच बह के आंदा है? जे ये भी विच बह के आंदा है तो की ये मुसलमान हो गया? या तो ये भी बाहर उतर के धक्का ला के लियावे गड्डी नूं अंदर, फिर तो ठीक है। पर जे अंदर आण नाल गड्डी 'च बह के कोई मुसलमान है तो किदां दी बंदे दी सोच, और जिहदी अपनी सोच ऐसी होवे उन्हें दूजे नूं ज्ञान की देना है। इसलिए ऐसियां छोटी छोटियां सोचां वाले दुनिया नूं समझाण तुर पैंदे है, दुनिया नूं ज्ञान देण तुर पैंदे है, जिहड़े आप ही, वो तो उही गल है जिहदा श्री गुरु रविदास जी का वचन है, कूप भरियो जैसे दादरा, कुछ देश विदेश ना बूझ।
ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ੇ ਅਬ ਮੋਹਿਆ, ਕੁਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੋਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਡੱਡੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖੂਹ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਨਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣੋ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ, ਨਾ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਈਸਾਈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਰੱਬ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਰੱਬ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਬੌਧ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੈਨ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਰੱਬ? ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਤੋੜੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਜਾਓਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ, ਪਰਖੋਗੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੀਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਚੌਥੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਗਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਾਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਜਕੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਮਸਜਿਦ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰੱਬ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਾਓ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਓ ਦੇਖੋ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬੇਟਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਦੌੜਨਾ ਹੈ? ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਅੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਚਾਹੇ
कोई पगड़ी बन के खड़ा है, चाहे कोई टोपी लगा के खड़ा है, चाहे कोई गल च क्रॉस पा के खड़ा है, तुहानू ओदी पगड़ी, ओदी टोपी, ओदा क्रॉस नजर ना आवे, तुहानू ओदे अंदर बैठा ओदा मालिक नजर आवे। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਅੱਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ। ਔਰ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ 2:45 ਪੌਣੇ 1 ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਣ ਹੈ ਹਲੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਵਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਇਆ 11:45 ਹੋ ਗਏ, ਓਏ ਪੌਣ ਹੈ, ਪੌਣ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ 213 ਜਾਂ 15 ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ? 2:45, 12:45, 12:45, 2:45। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 9:45, 12:15, 1:45, 2:45। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪੌਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੌਣਿਆਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਗਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੌਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ 45 ਹੁੰਦੇ ਹੈ, 45 ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਪੌਣਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਵੀ ਦਵੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਇਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ 5.25 ਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, 3.25 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵੋ, ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਲੂ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਲੂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਵਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਚੋਗੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਵਨ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਪਾਉਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਾ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ, 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਚਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਵਾ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਡੀਕ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਵਾ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੰਨਿਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿੰਟ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਲਓ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੀਏ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ 12:15 ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਹੁਣ 12:15 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਪਲ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਬਦਲਦੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਨੀ, ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 3100 3000 5500 ਦੇ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਛੱਡੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਟਕ ਕੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ
ਨਾ ਕਰੋ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਬਰ ਕੇ ਕੰਗਨ ਪਾਈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਯਾਰ ਕੇ ਦਵਾਰ, ਬੁੱਲਿਆ ਸਤਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਤਬ ਪਾਇਆ ਕਰਤਾਰ। ਸਤਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜੀਏ ਸੱਚੇ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਵਾ ਦੇਵੇ, ਸਿਦਕ ਦਾ ਹਾਰ ਪਵਾ ਦੇਵੇ, ਸਬਰ ਦੇ ਕੰਗਣ ਪਵਾ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ